जय जय श्री राधे बोल भक्त वत्सल सवार सदगुरुदेव भगवान की सवार सचिवन महाप्रभु की सवार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की सवार माधव लाल की सुधा वृंदावन की वृंदावन विजय लाल की जमुने महारानी की वृंदे महारानी की श्री महारानी की भक्ति महारानी की गिरिराज महाराज की कुंड श्याम कुंड की हरिनाम संकीर्तन की अपन अपन शिवर महाराज श्रीमद भागवत महापुराण की श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्रीमद भागवत विजय की जय जय श्री राधे সবাই মিলে নিজ নিজ আসনে বসে পড়ো ভেতর দিকে চেপে চেপে বসবে বাবু একটু দাঁড়া ফটো তুলবে আমি जय राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री
बोलो तवस्सल भगवान की। वंदे गुरुपददंतं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यमोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपी जन समाजुगतं वृंदावन मनोहरम् भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकविधरौ कमलायुधक्षौ विश्वम्भो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीभ्यश्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पादौ जदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्जौ कथितौ चतुर्ौ नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठ भोजान्तरं दुर्जुगलं तथन्नु कंठस्थु राजन्नवमुर्जदीयो मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्सललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूतभू प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धने विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तान्यस्तन तापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदादेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करो चरण बंदन जहाँ विघ्न नाश विष्णु पुरन এই জয় গোসাই প্রভু করমোর দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া সব সুত বৈষ্ণবীর করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ সব সুত বৈষ্ণবীর পাদে মোহরে কোটি নমস্কার সর্বে পদ ধুলি দেহ মস্তকে আমার হৃদয়ে স্ফুরণ করাও যে হয় কহাও বাণী কি কহি এ ভালো মন্দ কিছুই না জানি হৃদয় सर्वाग्रे माधवेर कुमारतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे सुवस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडली चरणार बिंदी असंख्य असंख्य प्रणिपात अर्पण करी
তদনন্তর গচ্ছিত বিঘ্নের বন্দনা। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार, श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी और निहार। श्री राधा रानी की जय, वृषभानु दुलार की जय, कीर्तिदा कुमारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रथम दिन আমরা लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री बालकृष्ण रानीर साक्षात वाग्मय प्रतिमूर्ति, पुराण चक्रवर्ती, पुराण सम्राट, पुराण मुकुटमणि, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ महाराज त्रय दिवसीय कथामृत आस्वादने अद्य तृतीय दिवस प्रारंभ। प्रथम दिवसे আমরা গুরুদত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম, দ্বিতীয় দিবসে আমরা বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে। আজ আমরা কোন বিষয়ে যাব? সবাই মিলে এদিকে চেপে বসো, যথেষ্ট জায়গা পড়ে আছে, চেপে চেপে বসো। যাও, সরে যাও। দেখি একটু তুমি একটু না শুনলে হবে না, হাতে লেগে যাবে। একটু সরে বসো। এই তো ঠিক আছে, তোমরাও চেপে বসো। পেছনে মামা মামুনি চেপে বসো, সরে আসো, যথেষ্ট জায়গা পড়ে আছে। বস ভিতরে চলে আয়, ভিতরে চলে আয়। গেটের সামনে বসতে হবে না, সবসময় দরজার সামনে বসে। গেট ছেড়ে বসো, হয় একবারে বাইরে গিয়ে বসো, নয় ভেতরে বসো। এখানে আরো এখন 10 জন মানুষ ঢুকবে। ভাগবত মাহাত্ম্যে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণনা করছে। ভাগবতৈন বহুজন্ম সমর্জিতেন সৎসঙ্গমং চ লভতে পুরুষ অজ্ঞান হেতু কৃতমোহমদান্ধকার না সংবিধায় হি তদো দয়তে বিবেক। কি বললেন? এত বড় জায়গা পড়েছে, গেটের সামনে বসছে, বারবার মাঝখানে কথা বলতে, সবজন বলতে হয় আমাকে। তুমি দেখতে পাও না সামনে জায়গা পড়ে আছে, গেটের সামনে বসে যাও। ভাগবতৈন বহুজন্ম সমর্জিতেন, জন্মান্তরের পুণ্য একত্রিত হলে সদ্ভাগ্যের উদয় হয়, সৌভাগ্যের উদয় হয়। সৎসঙ্গমং চ লভতে, যখন সৌভাগ্য হয় তখন সৎসঙ্গ লাভ হয়, তার পূর্বে হয় না।
কথায় কথায় বলি না আমার ভাগ্যে এই ছিল, আমার ভাগ্যে এই ছিল, কপালে চাপড়াই আর ভাগ্য কথা বলে। এই চার কড়াটা কি ভাগ্য নাকি? কারে বলে? ভাগ্য তৈরি কিভাবে হয়? ভাগ্যকে উপরে দেয় আমাদের, না নিজেকে তৈরি করতে হয়? কেমন বস্তু ভাগ্য? উপার্জিত কৃতম কর্ম তদ্ভাগ্যম ইতি কথ্যতে। পূর্বের অর্জিত কর্মফল আমাদের সামনে ভাগ্য রূপে প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি কথা বলি, এদিকে ধান চাষ হয়, খেতে হয়, ধান চাষ হয় কি হয়? হয়। দুই বন্ধুর অথবা দুই ভাইয়ের ধান, এক ভাই যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করে ধান বুনে বড় সুন্দর করে খেতে করেছে, আর এক ভাই ওই ঘাস বনে ধান বুনে দিয়ে চলে এসেছে, ভাগ্যে থাকে তো হবে, ধান তো বুনে দিয়েছি। 6 মাস পরে যখন ধান কাটতে যায়, যে সুন্দর চাষ করেছে তার তো ফসল সুন্দর ফলেছে, আর যে একবারও দেখতে যায় না তার কি হয়েছে? ধান হবে না। এখন যদি ঘরে বসে বলে আমার ভাগ্যে ছিল আমি খেতে পেলাম না, না খেয়ে মরবো, ভাগ্যটা তৈরি কে করেছে? ঠাকুরজি করে দিয়েছে? যদি কপালে চাপড়ায় ভগবান আমাকে এরকম করলো, বিধি আমার এরকম করলো, আমি খেতে পেলাম না, ভগবান আমাকে খেতে দিল না, ভগবানের দোষ। দোষ দেওয়ার সময় ভগবানকে, আর যখন সুনাম পাওয়ার সময় নিজেকে, তাই না? না ভগবান কাউকে দোষ দেয়, না ভগবান কাউকে কষ্ট দেয়, না ভগবান কারো অমঙ্গল করে, না ভগবান কাউকে ফল দেয়, ফলটাও ভগবান দেয় না। উনার অটোমেটিক সিস্টেম এ প্রকার তৈরি করা হয়ে আছে, কর্ম করলেই ফল হবে। উনার বসে বসে কাউকে ফল দিতে হয় না। তুমি চাষ করলেই ধান হবে, অন্ন বসালেই ভাত হবে, তাই না? ওষুধ খেলেই রোগ ভালো হবে। ও সিস্টেম অটোমেটিক্যালি তৈরি করা হয়ে আছে, ওনাকে বসে বসে ফল দিতে হয় না। আমি যদি দুগ্ধ পান করি তো শরীর হৃষ্টপুষ্ট হবে, মদ্যপান করি তো রাস্তার কাছে থাকবো। এর জন্য ভগবান কাউকে ফল দেয় না। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ বাবাকে দশম স্কন্ধে বলছেন ভাগবতে, কর্মণা জায়তে জন্তু কর্মণা নৈব বিলীয়তে। কর্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়, কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে বরণ করে। সুখম দুঃখম ভয়ম ক্ষেমম কর্মণি এব অভিপদ্যতে। সুখ দুঃখ ভয় রক্ষা প্রত্যেকটা কর্মের দ্বারাই হয়। অস্তি যদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপণ্য কর্মণাম। ভগবান বলতে যদি কেউ থাকে, যদি সে ফল দিয়েও থাকে, দেখ কাকে না যে কর্ম করে। তুমি যদি কোনো মালিকের বাড়িতে কাজ করো, তোমাকে ফল দেবে, কাজের বিনিময়ে অর্থ দেবে। আর যদি আমি না করি, আমাকে দেবে নাকি? কখনো দেবে না। অতএব এটাই জগতের নিয়ম, শত স্বয়ং এটা চলতে আছে। জন্য ভগবানের কোনো দোষ নেই। ভগবান তো উদ্ধবজিকে, ঠাকুরজি আমার স্বয়ং বলছেন, উদ্ধব একাদশ স্কন্ধে বলেছেন, আজ্ঞায়ৈব গুণান দোষান ময়া দিষ্টানপি সকান ধর্মান সংযজ প্রমাণ ভবতে নির্মল। না ঘুমাচ্ছ, ঢলে পড়েছো দেখছি আমি, না আমাদের তাকায় বসো, ঠেস দাও না, সোজা বসো, না সোজা হয়ে বসো। বলেন আমার তাৎপর্য এটি কি, যতটুকু কর্ম করো বিচার করে করো। আজ্ঞা এবং গুণান দোষান, গুণ এবং দোষ দুটি ভগবান দিয়েছেন। ময়া আদিষ্ঠান অভিষেকান, আমারই আদেশের দ্বারা শাস্ত্রে কর্মের গুণও আছে, কর্মের দোষও আছে। তার ভেতরে বিচার করো কোনটা তোমার করণীয়, কোনটা অকরণীয়। এই জগতে 3 প্রকার কর্ম আছে, সৎগুণী কর্ম, রজগুণী কর্ম, তমগুণী কর্ম। ভগবদ্গীতা স্পষ্ট বললেন, ঊর্ধ্বে গচ্ছন্তি সত্যস্থা,
যারা সত্যগুণী কর্ম করে ঊর্ধ্বলোকে গমন করে, দেবলোকে আদিতে গমন করে। মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসা, যারা রজগুণী কর্ম করে এই সংসারে নিবাস করে। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থ অধো গচ্ছন্তি তামসা, যারা জঘন্য গুণবৃত্তিযুক্ত তামস কর্ম করে তারা অধোগতি হয়ে যায়। স্পষ্ট বলে দিয়েছেন কোন কর্মের কোন ফল। বুদ্ধি দিয়েছেন, বিচার দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন, শাস্ত্র জগতে দিয়ে দিয়েছেন। গীতা ঘরে রেখে দেবে একটা ফুল দেওয়ার জন্য, বাস। কোথায় রাখবো না, কোর্টে রাখবো মিথ্যা কথা বলার জন্য। খুলে দেখবো না, খুলে দেখলে না আমার অসুবিধা দাঁড়াবে, আমি স্বেচ্ছাচারিতা করলে এটা করবে। অনেকে তো বলে আমি শুনবো না, শুনলে তো আবার পাপ হবে। কেন না, পাপ করতে পারবো না। ওকে বলো, আরে ভাই তুমি তুলসী মালা পড়ো। না না, আমি তুলসী মালা পড়বো না। কেন? তুলসী মালা পড়লে মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। অর্থ তো এটি, তুমি আজীবন মিথ্যা কথা বলতে আছো। তার মানে সব দিন তুমি মিথ্যা কথা বলো, একটাও সত্যি কথা বলো না। কি প্রমাণ তো এটাই হচ্ছে না? আমি তুলসী মালা পড়লে মিথ্যা কথা বলতে পারবো না, তার মানে কি সব সময় মিথ্যা কথা বলে। আর ধরে আনো, না আমি একটাও মিথ্যা কথা বলি না। এর থেকে বোধহয় মিথ্যা কথা দুনিয়ায় হয় না। আমি কর্ম যে করতে আছি, কর্মের বিচার করছি না, এর ফল কি দাঁড়াবে, এর গতি কি হবে? এই কর্ম ফলস্বরূপে আমার ভাগ্য রূপে এসে সামনে দাঁড়ায়, অন্য কিছু হয় না। অতএব কর্ম না জায়তে জন্তু কর্ম নৈব বিধীয়তে, সুখম দুঃখম ভয়ম ক্ষেমম কর্মণি এব অভিপদ্যতে। জীব কর্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়, কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে বরণ করে। বিচার করে দেখো, কাউকে প্রশাসন করে সবাই মিলে নিয়ে চন্দন কাষ্ঠ দিয়ে দাহ সংস্কার হচ্ছে, আর কাউকে টেনে নর্দমায় ফেলে দিচ্ছে। কেউ রাস্তায় পচে পচে চলে যাচ্ছে, কেউ তার দেহ খুঁজে পাচ্ছে না। প্রত্যেকটা কর্ম অনুসারে হয়। ভগবান আমাদের কর্ম করতে বলেছেন, সত্য। চুরি করতে বলেছেন নাকি? অঙ্গবাদী হতে বলেছিল? ডাকাইতি করতে বলেছিল? মার্ডার করতে বলেছিল? কালোবাজারি করতে বলেছিল? বলে নাই তো। এই তমগুণী বৃত্তি যখন আমি একে অবলম্বন করেছি, ফল তো ফলবে, আমাকে ভোগ তো করতে হবে। ঠাকুরজি কর্ম ব্যবসা করতে বলেছিল, আমাকে মদের ব্যবসা করতে বলেছিল, কসাইখানা খুলতে বলেছিল, তো বলে নাই। এই যে আমি বিচার করে নিয়ে কর্মগুলি করতে আছি, এখন দেখি কোন কর্মের কি ফল, তাই না? কর্ম দুই প্রকারের, একটি পুণ্য কর্ম আর একটি পাপ কর্ম। দুই প্রকারের। পাপ কর্মে নরক গতি। পাপ কর্ম আবার 4 প্রকারের। আজকে প্রসঙ্গে এসেছিল না, পাপ কর্মের গতি কি হয়, ভালো করে শুনে নাও। পাপ 4 প্রকারের হয়। পাপ 4 প্রকারের হয়। কি কি পাপ? এক পাतक, অতি पातक, ये पाप पातक, उपपातक, অতি पातक, महापातक। দেখো কত কিভাবে লেখা আছে, ভালো করে শুনো। লঘু গুরু ভেদে পাতক 4 প্রকার, যথা অতি পাতক, মহাপাতক, উপপাতক, উপাতক।
আমরা যে কর্ম করি, যে পাপ কর্মটা হয় তার বিভাজন, পুণ্য কর্মটাই পরে আসে। ভাগ্য কেমন তৈরি হয়? রঘুবরের ভেদে পাতক যদি 4 প্রকার হয়, যেমন অতি পাতক, মহা পাতক ও পাতক। একটু ঘুরে ধরে ওইদিকে, বারবার ঘুরে কি করে যাচ্ছে এদিকে? আছে নাকি? আর ঘুরে, হ্যাঁ ঠিক আছে। অতি পাতক, এই যে পাতক, এই 4 ভাগে ভাগ হলো। এই পাপ থেকে ব্যাধি হয়। আমাদের যে রোগ ব্যাধি হচ্ছে কোথা থেকে? না পূর্বার যেটা কৃতং পাপম ব্যাধি রূপে না পীড়িতা। পূর্ব জন্মের অর্জিত পাপ আমাদের ব্যাধি রূপে পীড়া দেয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি হয়। একটা কথা খুব খেয়াল করবে, দোষ ত্রুটি ভুল অপরাধ, অপরাধ তিনি পরে দোষ ত্রুটি ভুল পাপ, মহাপাপ, অতি পাপ, অপরাধ, এই প্রত্যেকটা পৃথক পৃথক বস্তু, এক বস্তু না, কিন্তু একরকম বস্তু না। ভুল, যে কোনো কাজে আমাদের ভুল হতে পারে। আমরা তো ভগবান নই, মানুষ, আমাদের ভুল হতে পারে। কিন্তু ভুল কি চায়? ভুল সংশোধন চায়, তাই না? স্কুলের শিক্ষক মশাই কি বলে? ভুল সংশোধন করে না, বলে না? ভুল সংশোধন চায়। যদি আমি না করি, যদি ভুল, কোথায় যাবে? এখন কেনার সময় হয়েছে। ভুল সংশোধন চায়। যদি আমি সংশোধন না করি, ওই ভুল ত্রুটিতে পরিণত হয়ে যায়। যখন ভুল আমি যদি সংশোধন না করি, ওই ভুলটা ত্রুটিতে পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি ভুল শুধু সংশোধন করা ছিল, আমি করিনি, এটা ত্রুটি হয়ে গেছে। ত্রুটিও মার্জনা চায়। যদি আমি তাকে মার্জনা, অর্থাৎ ভুল সংশোধন করলেই মার্জনা হবে, যদি না করি দোষ হবে। দোষ ক্ষমা চায়। দোষ কি চায়? দোষ ক্ষমা চায়। যদি আমি ক্ষমা না চাই, যদি ক্ষমা না পাই অথবা না চাই, পাপে পরিণত হবে। সেই পাপ যদি থেকে যায়, পাপ কি চায়? পাপ প্রায়শ্চিত্ত চায়। ধীরে ধীরে বাড়তে আছে, কিন্তু দণ্ডবিধান বাড়তে আছে। পাপ প্রায়শ্চিত্ত চায়। যদি প্রায়শ্চিত্ত না করি, তখন মহাপাপে পরিণত হয়, অতি পাপে পরিণত হয়। একেও যদি আমি প্রায়শ্চিত্ত, তখন চন্দ্রায়ণ চাই, প্রায়শ্চিত্ত চাই, মহাকার্য সেখানে চাই। যদি আমি না করি, অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ কেবল দণ্ড চায়, অপরাধ আর রাস্তা নেই ক্ষমা। যদি ওই পাপ থাকা অবস্থায় দণ্ড হয়ে যায়, কিভাবে পাপ দণ্ড দেয়? না ব্যাধি হয়ে, রোগ হয়ে। পাপ যখন উপপাপে হয়, তখন কি হয়? ওই পাপ যখন অতি পাপ হয়, মহাপাপ হয়, তখন কোন ব্যাধি হয়? ভালো কথা শুনুন। তাহলে পাতক কোনখান থেকে আসে এটা বোঝা গেল। যদি উপপাপ হয়, তাহলে উপপাতকে কি কি হয়? জলদরি, যকৃত ইহা স্থূল রোগ ব্রণানি চ, শ্বাস জীর্ণ, জ্বর সর্দি, ভ্রম মোহ কলক কলক, রক্তার্বুদ, বিসর্পাতিয়া, উপপাপদ ভবা সদা। অর্থাৎ যদি পাপ হয়ে যায়, তাহলে কি কি ব্যাধি হয়? না জলদরি, পেটে জল জমা হয়ে যায় না, জলদরি বলে। যকৃত, প্লীহা রোগ, শূল রোগ,
মধ্যম ব্রণ, অনেকে দেখবা মুখ সারা গায়ে থেকে গোটা ব্রণ বেরিয়ে গেছে। এরপরে শ্বাস রোগ, যাকে আমরা হাঁপানি বলি, শ্বাস কষ্ট বলি না, জীর্ণ জ্বর, সর্দি, বমি, ভ্রম মানে মাথা ঘোরানো, মোহ, গলগণ্ড, রক্তার্বুদ, বিসর্প, চর্মরোগ, বিসর্প মানে চর্মরোগ, বিভিন্ন প্রকার চর্ম, দাঁত, হাজা, একজিমা, চুলকানি, ভস্মাচুরা, সব চর্মরোগ। ইহা উপপাপ, পাপ থেকে আমাদের শরীরে সৃষ্টি হয়। এরপরে বলছে মহাপাতক। শুনতে ভয় লাগছে না? ভেতরে কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মাচ প্রমেহ গ্রহণী তথা মূত্র কিচ্ছা স্বরী কালা অতিসার দুষ্ট ব্রণম গণ্ডমালা বক্ষ ঘাতক্ষিনাশনম ইত্যেব মন্নयो রোগাঃ মহাপাপোদ্ভব মতাঃ। এই শ্লোক আমাদের তৈরি করার নয়। যদি মহাপাপ হয় তো কুষ্ঠ ব্যাধি, শেষ কুষ্ঠ আদি দেখবে কারো কারো গোটা গায়ে শেষ সাদা সাদা হয়ে গেছে, সেটি বলে যাবে, ওটা সাদা কুষ্ঠ। এটা হলো মহাপাপ থেকে, যার আমরা যাকে টিবি রোগ বলি, এটা হলো রাজযক্ষ্মা। রক্ত পিত্ত, ঘুরে যাচ্ছে কি করে বারবার? ঘুরে যাবে টান পড়েছে মনে হয়, ওই যে সাউন্ডটা হচ্ছে না, ভাইব্রেশন করে ঘুরে যাচ্ছে। শ্রী রাধে। তাহলে এখানে দেখো কি কি বললো, শ্বেতকুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকিচ্ছা, মহাশ্বাস, ভালো করে শোনো, ধ্যান দিয়ে শোনো, অতিসার, ভগন্দর। ভগন্দর বোঝো? কিছু বোঝো না? জানো না? অর্শ বোঝো? অর্শ বোঝো? বড় বড় বলি হয়, চামড়ার মাংস বেড়ে যায়, ওখান থেকে রক্ত পড়ে, এমনকি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যায়। মধ্যে এ প্রকার ফুলে ওঠে চতুর্দিকে, হয়তো 5টা 7টা 10টা মুখ তৈরি হয়, ঝরতে থাকে, মল মল ওখান থেকে 4-5 থেকে বেরিয়ে থাকে, তখন ওখানে ধীরে ধীরে ক্যান্সার হয়ে যায়, মৃত্যু হয়ে যায়। একে বলা হয় ভগন্দর। অর্শ, ভগন্দর একই জাতীয় বস্তু। বহুমূত্র রোগ, দুষ্টব্রণ মানে ক্ষতনালী, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অন্ধ হয়ে যাওয়া, উন্মাদ, বাতোদর, কুনখী, সেবদন্ত, প্রবলসুদ, দুশ্চর্মা, এই সকল মহাপাপ থেকে সৃষ্টি হয়ে বলিয়া কথিত। পাপ থেকে কি রোগ হয়? অতি পাপ সম্মুত ব্যক্তির বস্তু 2 প্রকার, অর্শ আর গলিত কুষ্ঠ। শরীর থেকে গলে গলে যে কীট হয়ে যায়, পোকা হয়ে যায়, শরীর ঘষে ঘষে পড়ে, গলিত কুষ্ঠ, এই অতি পাপ থেকে হয়। এছাড়া যত রোগ, আরো তো রোগ আছে, এগুলি কেবল পাপ থেকে সৃষ্টি হয়। জন্য এই পাপ থেকে উদ্ধারের রাস্তা আলাদা আলোচনা করা আছে, ষোড়স্থান আদি বিবিধ পদ্ধতি দেওয়া আছে। প্রশ্ন এখানে যে আমাদের কর্মের বিভাজন পাপ রাস্তায় কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, এই ভোগ সম্বন্ধে এখানেও আরো বলছেন, ন কস্যতে কর্ম জন্ম কোটি শতৈরপি অবশ্যমেব ভোক্তব্যম কৃতম কর্ম শুভাশুভম। জীবের যদি 100 কোটি জন্ম চলে যায়, সমাপ্ত হয় না, চাই শুভ কর্ম হোক চাই অশুভ কর্ম হোক, ভোগ নিশ্চিত রূপে করতে হবে, অবশ্যম এবং ভোক্তব্য কৃতম কর্ম শুভাশুভ। সে যদি অনন্ত জন্ম চলে যায়, ওই পাপ ভোগ করার জন্য পুনরায় নরকেও চলে যায়। এই পাপ ভোগ করার জন্য কেবল এইটুকুতে নয়,
এই পাপ জনি অন্যান্য যত পশু জনি কৃমিকীট জনি এ সমস্ত পাপ থেকে যেতে হয়। এখানে মাংস মৎস্য আদি বিভিন্ন প্রকার জীবকে মেরে কেটে খেয়ে যাই, পরের জন্মে শৃগাল কুকুর বিড়াল বাঘ ভালুক হিংস্র জন্তু জানোয়ার হয়ে আমাদের জন্তু অন্যথা স্থল জন্তু আমাদের হতে হবে। যদি আমি অধিক জলজন্তু ভক্ষণ করি পরের জন্মে জলজন্তু হয়ে জন্ম নিতে হবে। যদি অধিক স্থলজীবকে আমি ভক্ষণ করি পরের জন্মে স্থলজন্তু হয়ে আমাদের জন্ম নিতে হবে। পদ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যদি আমরা অন্য ব্যক্তির রাস্তায় কাঁটা দিই তাই পায়ের তলায় বা ফুটকা হয়। কেউ যদি ভাগবত কথা শ্রবণে বা যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে বা যে কোনো জায়গায় গিয়ে জুতা চুরি করে পরের জন্মে উঁচি ঘরে জন্ম নিতে হয়। অতএব পাপ কোনোদিন পাপ কেউ ছাড়ে না। আমি কর্ম করব দোষ দেব ভগবানকে, এই কসমিন কালে হয় না। অতএব আমাদের কর্ম করার পূর্বে সাবধান হয়ে কর্ম করতে হবে, এই কর্মটা যেন কোনো মতে পাপ কর্ম না হয়। এই বিশেষভাবে ধ্যান রাখা আমাদের আবশ্যক। এ গেল পাপ কর্মের রাস্তা। এখানে নিশ্চয়ই অনুমান লাগাতে পারবে নিজেকে নিজে, নিজের শরীরে যে পাপ আছে মানে যে কর্মফল ভোগ চলছে, আমার শরীরে যে ব্যাধি আছে বা যে কষ্ট আমি ভোগ করতে আছি, এবারে বোঝা যাবে আমার কোন পাপ থেকে হয়েছে। উপপাপ, অতি পাপ, মহাপাপ কোন পাপ থেকে হয়েছে। তোমার কি হলো? কি বন্ধ করবে? তোমাকে বললে বন্ধ করে দিতে পারবে না। এটা আসার সময় তোমাকে বিচার করে আসতে হয়, একটু শুনবে, এক্ষুনি আসবে জলদি। চিন্তা করে দেখো সমস্ত কর্মফল আমাকে ভোগ করতে হবে। তাহলে আমার উচিত এমন কোন কর্ম করা যে কর্মটার দ্বারা আমার ভবিষ্যৎ জন্ম শুধরে যাবে, পরের জন্ম শুধরে যাবে, এমন কর্ম আমাদের করা উচিত। এটাই আবশ্যক। সেখানে এই কথাটাও বলছেন কর্মফল যদি পাপাংশ কর্মফল হয় জন্ম জন্মান্তর বিগড়ে যায়, লাখো জন্ম বিগড়ে চলে যাবে। একবার যদি বিগড়ে যায় তোমার জীবনের কর্মফল, উদ্ধারের রাস্তা আসতে কত লক্ষ জনই চলে যাবে, কোনো সীমানা নেই, কোনো ঠিকানা নেই। কত জন্ম হাহাকার করে ঘুরতে হবে, কোনো ঠিকানা নেই। কারণ বোধ জ্ঞান থাকবে না, চেতনা থাকবে না, ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান থাকবে না। অতএব কর্ম যদি আমাকে শুধরাতে হয় এই জন্মে শুধরাতে হবে। আমি এই জন্মে যাকে মেরে কেটে খাবো পরের জন্মে ওই জনিতে আমাকে যেতে হবে। আরো এখানে সুন্দর বর্ণনা করেছে, শুনলে শুনলে গা শিউরে উঠবে যে কর্মফলের বিচার কি প্রকার করা আছে। কোন কোন নরকে আমাদের বাস হবে সমস্ত বিস্তার দেওয়া আছে। কোন কর্মের কোন নরকে গতি হবে। আমাদের জন্য অনন্ত নরক আছে, আর সেই অনন্ত নরকের মধ্যে 28টি নরক আছে। ভিআইপি কোটা, ভিআইপি ব্যক্তিদের জন্য এই ব্যবস্থা করা আছে। এখানে কি বলছি দেখো। পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করেছেন সুখদেব গোস্বামী পাদকে, ভগবান নরক নাম নরক নাম ভগবান কিম দেশ বিশেষ অথবা বহিঃ ত্রিলোক্য।
নরক নামে যে বস্তু আছে সেটা কি পৃথিবীর মধ্যে আছে না বাইরে কোথাও আছে, বা ত্রিলোকের মধ্যে কোন স্থানে আছে? সুখদেব গোস্বামী বড় সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, অন্তরালয় জগত্যাসু দিশি দক্ষিণাস্যাম অধস্তাদ ভূমের উপরিষ্টাৎ জলাদ অস্যাম অগ্নিস্বাদাদয়ঃ পিতৃগণাদিশি স্বানাম গোত্রাণাম পরমেণ সমাধিন সত্য এব আশিষু আশা স্বনা নিবসন্তি। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আমাদের উপর দিকে হলো ভূলোক, এই ভূলোকে ভূগোলক, এটা ভূলোক উপরে ভূগোলক, এর মধ্যখানে দূরত্ব হলো 2 লাখ যোজন, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে 1 লক্ষ যোজন উপরে, দক্ষিণ দিকে 99,000 যোজন দূরে, 1,99,000 যোজন দূরে সংযমনীপুরী বা জমপুরী বিদ্যমান অনন্ত আকাশের মধ্যে। আমাদের যেমন পৃথিবী ভেসে আছে, ঠিক সেই রকম গ্রহ নক্ষত্র যেমন ভেসে আছে, সংযমনীপুরী একটা ক্ষেত্র। এই 1,99,000 যোজন রাস্তা তৈরি কেমন না কাকর কণ্টক ধারালো বস্তু দিয়ে তৈরি, তীক্ষ্ণ বস্তু দিয়ে তৈরি। যখন আমাদের নিতে আসে, কোন কোন যমদূত আসে তাদের নাম শুনলে ভয় লাগে না। করাল, বিকরাল, বক্রনামা, মহোদরা, এ হলো যমদূতগণের নাম। আমাদের কাল পাশে বেঁধে মাত্র 2 থেকে 2.5 মুহূর্তের মধ্যে এই সম্পূর্ণ রাস্তা টানতে টানতে দিয়ে যাবে। এবং কোথায় রাখবে না, সেখানে 28 প্রকারের অনন্ত নরকের মধ্যে 28 প্রকারের নরক আছে। এই নরকগুলি কি কি? নামগুলা খুব সুন্দর সুন্দর, ভিআইপি ব্যবস্থা। তো তামিশ্র নরক, অন্ধতামিশ্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভিপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শুকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সংদংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক, শালমলি, বৈতরণী, পুয়োদ, প্রাণরোধ, বিশেষণ, ললাভক্ষ, রক্ষঘন ভোজন, সুলভ্রত, দ্বন্দ্বসুখ, অবটন, নিরোধন, পর্যাবর্তন, শুচিমুখ ইতি 28 নরকা বিবিধ যাতনা ভূময়া। 28 প্রকার নরক বিবিধ প্রকার যাতনা দেয়। এই নরকগুলি কত বড় কত বড়? কোনটি 10,000 যোজন, কোনটি আবার 1,00,000 যোজন, 100 যোজন, এত বড় বড় বিস্তার। কোনটি 1,000 যোজন, কোনটা 10,000 যোজন, কোনটা আবার অর্বুদ যোজন, 1,00,000 যোজন, কোটি যোজন। এই প্রকার বিশাল ভয়ঙ্কর কুণ্ড ফেলে দেওয়া হয়। কোন কোন জীব কি কি কাজ করলে কোন কোন নরকে যায় দেখা দরকার আছে। তো আমরা তো বুঝতে পারবো তখন। তোমার জিম্মেদারি এটা, একটু করে ঘোরানো। ও তোমাদের সঙ্গে পড়ছে না, আমার দিকে ঘুরে ঘুরে আরো ঘোরা, ভেতর থেকে চেপে দাও। ঠিক আছে। শ্রী রাধে বলছে, যে জীব পরকীয় বৃত্ত মানে অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি অপহরণ করে নেয়, মিথ্যা কথা বলে লুকিয়ে নিয়ে নেয়, অপত্য মানে পুত্র আদি কলত্র অপহরণ করে, অন্য ব্যক্তির ধন সম্পত্তি পুত্র কলত্র কি অপহরণ করে নেয়, সেই জীবকে ভয়ঙ্কর জমকিঙ্কর গণ কাল পাশে বেঁধে এই প্রকার 1,99,000 যোজন টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলে না, তামিশ্র নামক নরকে ফেলে দেয়। যে জীব অন্য অধিকারী পুরুষকে বঞ্চনা করে তার পত্নী পুত্র আদিকে অপহরণ করে ভোগ করে,
যম পুরুষগণ সেই ব্যক্তিকে কাল পাশে বেঁধে অন্ধতামিশ্র নামক নরকে পতিত করে এবং ভয়ঙ্কর যাতনা দেয়। যে ব্যক্তি এই সংসারে এই শরীরকে আত্মা বলে মনে করে অথবা এই শরীর ও ধন সম্পদ আদি আমার, টাকা পয়সা ঘর বাড়ি সংসার পরিজন বন্ধু বান্ধব সব আমার, এইরূপ অহংকার করে বা মনে করে, এই প্রকার মনে করে বন্ধু বান্ধব আদিকে কাউকে খেতে দেয় না, কাউকে কিছু দেয় না, কেবল নিজের পরিবার নিজের পুত্র কন্যা নিজের বংশধরকে সবকিছু, বাকি যারা তারা সব পর, সবাইকে যন্ত্রণা দুঃখ দিয়ে নিজের পরিবার বসানোর চেষ্টা করে। এই প্রকার ভূত দ্রোহী গণের দ্রোহাচরণ ব্যক্তি কি কেবল ওই পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে যম পুরুষগণ কাল পাশে বেঁধে রৌরব নামক নরকে নিপতিত করে। ওখানে রুরু নামক সর্প কুর প্রাণী তার শরীরকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, ভয়ঙ্কর যাতনা দেয়। এই জন্য কখনো মনে করবে না আমার পরিবারটা আমার, বাকি সব কেউ পর, সব কেউ না। অয়ব নিজ গণ ব্যক্তি গণনাম লঘুযত সাম, অয়ব নিজ পর ব্যক্তি গণনাম লঘুযত সাম উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম। আমার সে তার বৃত্তি সরে আসলে যথেষ্ট জায়গা পড়ে আছে, সরে আসলে নিজ গণ পর ব্যক্তি আমার এ তার, এই যে ভাবনা এ হলো সংকোচী মনোবৃত্তি, এ হলো সংকোচী মনোবৃত্তি। এর দ্বারা কি হয় না, এর দ্বারা নরকে গতি হয়। এরপরে বলছে যে করে আমি খাবো, আমি নেব, আমি দেখবো, আর সংসারে পুত্র পরিজন বন্ধু বান্ধব পত্নী আদি কেউ নেই, কারোর সঙ্গে কোনো কথা নেই। এই ব্যক্তিকে, এই পাপীকে যম পুরুষগণ কাল পাশে বেঁধে মহারৌরব নরকে ফেলে দেয়, যেখানে ক্রব্যাদি সর্পগণ তার শরীরকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, ভয়ঙ্কর যাতনা পায়, পালিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা থাকে না। উগ্র প্রকৃতির মনুষ্য নিজের উদর পুষ্টির জন্য, প্রাণের পুষ্টির জন্য যে কোনো পশু পক্ষী মৎস্য আদিকে মেরে কেটে খেয়ে যায়। খুব কর্মর করেছি বাবা, খুব কত করে গেল না, ধ্যান দিয়ে এই জায়গাটা শুনুন কি বলছি। যে উগ্র প্রকৃতির জীব নিজের প্রাণের পরিপুষ্টির জন্য পশু মৎস্য আদিকে বধ করে খেয়ে যায়, এই নরভোজী রাক্ষস আদি কর্তৃক এই নিন্দিত প্রকৃতির সেই দয়াহীন ব্যক্তিকে যম পুরুষগণ পরকালে তপ্ত তৈলপূর্ণ কুম্ভিপাক নরকে নিপতিত করে, যেখানে এই কুণ্ড 10,000 যোজন বিস্তৃত, যেখানে তেল লগ লগ করে ফুটতে আছে, কাল পাশে বেঁধে ওর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়, চিৎকার করবে, জ্বলতে থাকবে, পুড়তে থাকবে, বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই। আমাদের পাপ কর্মের বৃত্তি কোথায় বিচার করে দেখতে পাচ্ছ? লোকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী হয় তাই কাল সূত্র নামক নরকে ফেলে দেওয়া হয়। আমি যদি বলতে থাকি না সারা রাত কেটে যাবে। আমাদের একটু একজন বলছিল, তার বাড়িতে বলছিল, মনে পড়ছে না, বলছে মশা মারলে কি দোষ? শোনো, মশা মারলে কি দোষ? ঈশ্বর ভগবান মৎকুণ আদি প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন মনুষ্যের রক্ত পান করে জীবিত থাকার জন্য। মনুষ্যের রক্ত পান করে তারা জীবিত থাকবে সৃষ্টি করেছেন। এদেরকে মারার কারো অধিকার নেই, কারণ এদের কোনো বিবেক নেই। তাই এরা অন্যকে কষ্ট দেয়, দুঃখ যে দেয় তারা জানতে পারে না। অতএব মনুষ্যাদি যারা তারা ব্রাহ্মণাদি স্বভাব অনুসার বিধি নিষেধ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে জন্ম নিয়েছে, ভগবানের জন্ম দিয়েছে। তাই মশা যে আদি ছারপোকা কীট পতঙ্গ এদেরকে মারার কারো অধিকার নেই। যারা মারে তাদের কি হয়
নাই মনুষ্যকে ওই সকল বিবেকহীন জীবকে পীড়ন করে সেই হিংসাজনিত পাপে পরলোকে ওই ব্যক্তিকে অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত করে, যেখানে ঘোর অন্ধকার, অন্ধকূপ নামক। এই পাপী পশু পক্ষী মৃগ সরীসৃপ মশক উকুন ছারপোকা ও মক্ষিক আদি যে সমস্ত জীবকে পূর্বে হিংসা করিয়াছে, তাহারা সকলেই তখন তার চতুর্দিকে উৎপীড়ন করে, শরীরকে কেটে কেটে খায়। তার ওখান থেকে বাঁচার কোনো রাস্তা থাকে না। বুঝতে পেরেছে এবারে যে আমরা যে পাপ করতে আছি এর গতি কোথায়? যদি রোগ হয় আমাদের কি হবে, আর যদি নরকে যেতে হয় কোথায় দাঁড়াবে? পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করেছেন। আপনি যে কথা বললেন, মনুষ্য তো উদ্ধার হওয়া দূরে কথা, নরক থেকে কোনোদিন বেরোতেই পারবে না। কারণ আমাদের পাপ ফেললেই পাপ করতে আছি, এতো নরক থেকে বেরোনোর কোনো রাস্তাই নেই। সুখদেব গোস্বামী বলছেন ঠিক বলেছেন। তাহলে ভগবান এই পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তা কি? সুখদেব বললেন চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত, চন্দ্রায়ণ করো, প্রায়শ্চিত্ত করো। মহারাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ ভেবে বলছেন ভগবান আপনি বললেন বটে, কিন্তু আমার মন মানছে না। কেন? না কর্ম না কর্ম নিহার নৈহ্যতে অবিদ্যতে অধিকারিত্বতে প্রায়শ্চিত্তম বিমর্শন। এই প্রায়শ্চিত্ত বিমর্শন অর্থাৎ মানুষকে ভোলানো কথা, ভোলানো কথা। ছোট বাচ্চাকে মিঠাই কিছু দেখিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হয়, সেই প্রকারে মন ভোলানো কথা। আরে কেন না আপনি বিচার করে বলেন, একটি মনুষ্য পাপ করলো, চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করলো, আবার পাপ করা আরম্ভ করলো, কতবার চন্দ্রায়ণ কতবার প্রায়শ্চিত্ত করবে? এক হাতিকে স্নান করিয়ে দিলাম, সে উপরে এসে ধুল মিট্টি নিয়ে গায়ে দিয়ে দিল, স্নান করিয়ে লাভ কি হলো? বাঁশ ঝাড়ে আগুন ধরিয়ে দিলাম, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, পরের বছর আষাঢ় মাসে বর্ষা হলো, আবার তার গোড়া থেকে গাছ বেরোলো, তো লাভ কি হলো? সেই প্রকার পাপ করলো, প্রায়শ্চিত্ত করলো, পুনরায় পাপ করলো, তো বারবার পাপ করবে, বারবার প্রায়শ্চিত্ত করবে, সারা জীবনে কত প্রায়শ্চিত্ত করবে? কি কোনো রাস্তা নেই? পাপ করার বৃত্তিটাই নষ্ট হয়ে যায়, মনের ভেতরে পাপ করার ভাবনাটাই নষ্ট হয়ে যায়। তখন বলছেন দেখো, ভাগ্যে না থাকলে না হরি কথা এসেও চলে যেতে হবে। যে মূল কথা বর্তমান আলোচনা চলছে, এখন তার দোকান বন্ধ করার সময় আসছে, বন্ধ করে আসতে পারলো না, তাহলে দিয়ে চলে আসতে। কর্মে না থাকলে কোনোদিন হবে না, এই করতে করতে দিন চলে যাবে। থাকবে লাইট 2 ঘন্টা, গিয়ে বন্ধ করবে। রাস্তা নিজেকে করতে হবে না, এই কথাগুলো কি এরপরে পাবে? নিজেকে রাস্তা করতে হবে। দুনিয়ায় সব পড়ে থাকবে, কর্ম আমার সাথে যাবে। সবকিছু কথা বলে, মানুষ কথা বলে, কারো সময় কথা বলে, কারো পথ কথা বলে, কারো ধন সম্পদা কথা বলে, অন্তিম সময়ে কেবল কর্ম কথা বলে, কেবল কর্ম কথা বলে, আর কেউ কথা বলবে না অন্তিম সময়ে। কত সুন্দর কথা বলেছেন সুখদেব গোস্বামী পাদ, কে চিরকি বলয়া ভক্তিয়া वासुदेव परायण अघम धुनवंतिका श्रेण निहार विव भास्कर। केवल मात्र কোন ব্যক্তি যদি ঐকান্তিক হরি ভক্তি করে, সমস্ত পাপ থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়, তার থাকে না, তার পাপ থাকে না।
যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়, ভগবান ভক্তের কোনো পাপ, কোনো ত্রুটিকে উনি ধ্যানই দেন না। জীব তো পাপ করবে, সুনিশ্চিত করবে, কারণ পাপের স্বরূপ আমরা। কিন্তু যদি ঐকান্তিক গোবিন্দ চরণে শরণাপন্ন থাকো, এই পাপও ধীরে ধীরে সমাপ্ত হয়ে যাবে। এর জন্য ঐকান্তিকতা চাই। ঐকান্তিক যখন হতে হবে, তখন গোবিন্দের যেটি দরকার আমাকে সেটি করতে হবে। তখন তোমার পাপ করার বৃত্তিটাই সমাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা, একটা প্রমাণ স্বরূপ কথা বলি। মনে করো আমি মদ খাই, আমি বিড়ি খাই, আমি ভাং খাই, আমি গাঁজা খাই, আমি যা কিছু উল্টা পাল্টা দ্রব্য সব খাই, পেঁয়াজ রসুন মাংস সব খাই, অনেক অনেক ধরে ধরে। কিন্তু অকস্মাৎ আমি গুরুদেবের কৃপাতে সংকল্প নিলাম, গোবিন্দের ভোগ না লাগা পর্যন্ত আমি খাবো না। যদি সংকল্প নিয়ে নি এই যতগুলি জিনিস খাই আমার আর প্রবেশের জায়গা আছে, কারণ এগুলো তো কোনোদিন ভোগ লাগবে না, আমার ভেতরে প্রবেশের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। তো আমার রক্ত যে অশুদ্ধ হয়েছিল ও তো আপনা আপনি শুদ্ধ হয়ে যাবে, অশুদ্ধতা আমার জায়গা থাকবে না। অতএব পাপ কর্মের বৃদ্ধি কতদূর চলে গেল? নরক পর্যন্ত চলে গেল। নরক থেকে যখন ফিরবো তারপরে কি হবে? সোজা মনুষ্য জন্ম হবে না, কেউ বৃক্ষ হবে, কেউ পশু হবে, কেউ পক্ষী হবে, কেউ জলচর হবে, কেউ খেচর আকাশে ঘুরবে, কেউ ভূত প্রেত জনি চলে যাবে। এই যে আত্মহত্যা করছে, বিষ খায়, রেল লাইনে শুয়ে যায়, ফাঁসি লাগায়, বিভিন্ন প্রকার করে, এর দ্বারা কি হয় না মৃত্যুর পরে প্রেত জনি চলে যায়, ভূত জনি চলে যায়, এর উদ্ধারের রাস্তা থাকে না। এর উদ্ধারের কোন রাস্তা থাকে না। শ্রীরাধা ফলে এখান থেকে আমার নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তা কি? এই সমস্ত এই যে পাপ, এই যে যন্ত্রণা, এই যে ভোগ, এখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তা কি? এখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তা একটাই মাত্র। রাগ করছো? সকৃত মনঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দু, একটিবার মন গোবিন্দ চরণে দিয়ে দাও, মনটা দিয়ে দাও। সকৃত মনঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দু নিবেশিতম তদ গুণরাশিতৈরিহ নতে গমন বিতস্য তদ্ভটান স্বপ্নে বিপশ্যন্তি নহি চীর্ণ নিষ্কৃতাঃ। সকৃত একবার মনঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দু, যার মন একবার গোবিন্দ চরণে লেগে গেছে, যে রূপ মাধুরী, গুণ মাধুরী, প্রেম মাধুরী, বেণু মাধুরী, লীলা মাধুরী, এই মধুরতাতে যার মন একবার লেগে গেছে, আর তার পাপের দিকে মন যাবে না। এ কথা বলছেন নতে পাপ যমং পাশ ভৃতশ্চ তদ্ভটান, যমদূত স্বপ্নেও তার কাছে আসবে না, স্বপ্নেও কি সাক্ষাৎ তো ছেড়ে দাও, যমদূত শ্রীরাধে স্বপ্নেও তার কাছে আসবে না। প্রশ্ন যদি করো, আচ্ছা যদি আপনার ঠাকুরজির ভজন করলে এটা হবে, তাহলে এত দেব দেবী কি জন্য আছে? তাই না? ইন্দ্র চন্দ্র কুবের দিকপাল লোকপাল শিবজি ব্রহ্মাজি, এত দেব দেবী কি জন্য আছে? কালী দুর্গা চণ্ডী শীতলা কার্তিক গণেশ, এত কি জন্য আছে? ইনারা একটি ডিপার্টমেন্টের মালিক। জলের শ্রীরাধে জলের মন্ত্রী হলো কে না বরুণ দেবতা, সিঁচাই বিভাগের মন্ত্রী। মেঘগণের মন্ত্রী কে? ইন্দ্র দেবতা, মেঘগণের মন্ত্রী, যে মেঘগুলি কোথায় কোথায় পাঠাতে হবে। এই প্রকার শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মা দুর্গা।
রাজা যদি কেউ পেতে চাও, রাজা হতে চাও, তো ইন্দ্র শ্রী রাধে দাও তো রে। না লাগালে হচ্ছে না। শ্রী রাধে, শ্রী রাধে, জয় রাধে, চলবে, জয় রাধে। এই প্রকার ব্রহ্ম তেজ পেতে চাও তো ব্রহ্মাজির ভজন কর। বিদ্যা পেতে চাও, মাতা সরস্বতী অর্চন করো। ধন সম্পদা পেতে চাও, মাতা লক্ষ্মীকে অর্চন করো। এক এক দেবী দেবতা এক বস্তুর অধিকারী পদাধিকারী। কিন্তু ভাগবতে বলছেন অকাম সর্বকাম বা মোক্ষ কাম উদারধি তীব্রেণ ভক্তি যোগেন তজেত পুরুষম পরম। অকাম মানে নিষ্কাম, অথবা সর্বকামনা যুক্ত যদি হও, অকাম সর্বকাম বা সমস্ত প্রকার কামনা কেনই বানা থাকে, অথবা মুক্তিকামী যদি হয়, কেবল পরম পুরুষ ভগবানের ভজন করো, তোমার সব কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। আরে বাবা সে তো ঠিক আছে, দেবদেবীর পূজা করলে দোষ কোথায়? সে নাই বুঝলাম ভগবানের পুজো করলে সব কামনা পূরণ হয়ে যাবে, সব সিদ্ধি হবে। দেবদেবীর পুজো করলে দোষ কোথায়? ভগবত গীতায় বললেন জানতি দেবব্রতা দেবা পিতৃন জানতি পিতৃব্রতা ভূতেনাং জানতি ভূতেজ্যা জানতি মজ্জা জিনোপিমা। একে সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়। এটা কথা বলো তো, তোমার গৃহের মধ্যে পতি কয়জন? কয়জন? সত্যি একজন? বেশি তো নাই, চুপ চুপ করে তো নাই। যদি গৃহে পতি একজন হয়, বাকি গৃহে কেউ নাই, ভাসুর আছে, ননদ আছে, আবার এদিকে নাকি ননাস বলে। তা ননাস যদি বলে বড় ভাইকে কি বলে কি জানি? কেন ননাস হবে তো আর কিছু সেরকম কিছু হবে। আবার দেবর আছে, তার পুত্র পৌত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব রিশতেদার সব আছে, শাশুড়ি আদি শ্বশুর আদি। এদের সঙ্গে সম্বন্ধ কিসের জন্য? না পতি সম্বন্ধে সম্বন্ধিত, তাই তো? আমার সম্বন্ধটা প্রথম সম্বন্ধ কি? পতি। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে এদের সঙ্গে সম্বন্ধিত। পতিকে সন্তুষ্ট করানোর নিমিত্ত আমি এদের সেবা করি। তো এদের সেবা করতে করতে পতির সেবা করার সুযোগই পাই না, সময় হয় না। সারাদিন এদের পিছনে কাজ করতে করতে যখন এতটা পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়, যখন বিছানায় গিয়ে পৌঁছাই, যদি প্রেমী পতি পত্নী হয়, আর যদি প্রেম না থাকে তখন কি হয়? তখন স্বামী বলবে এই আমার একটু পা টিপে দে তো, আমার কে টিপে দে, ঠিক নাই, আমার যা দশা হয়েছে নিজে নিজে টিপে নাও। পতিদেব তখন কি করবে? ভালো তো বাসে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তোর কষ্ট হচ্ছে আমি টিপে দিচ্ছি। প্রেমী পত্নী যদি হয়, ও কি বলে? দেখো মনে দুঃখ পেও না, জানো সারাদিন তো সংসারের কাজ করতে করতে আমি তোমার ধ্যান দিতে পারি না, তুমি মনে কষ্ট পেও না। কখনো খাও কখন না খাও, কি পরিস্থিতি হয়, তোমার কত কষ্ট হয়, আমি সেবাও করতে পারি না, তুমি না মনে কষ্ট পেও না। আর প্রেমী পতি যদি হয়, সে বলে নারী সংসারের সবার খেয়াল রেখেছিস, এই আমার জন্য যথেষ্ট, আমার সেবা করতে হবে না। এ হলো প্রেমী পতি পত্নীর বাক্য। আর প্রথমে যেটা বললাম বিপরীত মুখী,
যে বিপরীতমুখী আছে ওই সংসারে সুখ নেই, শান্তি নেই। আর যে সংসারে দ্বিতীয়বার যে কথাটি বললাম এই প্রেম আছে, ওই সংসারে সুখ আছে, শান্তি আছে, আনন্দ আছে। এই অবস্থায় পতির সেবা করতে পারে না বটে, কিন্তু তার কাছে আরাধ্য কি? পতি আরাধ্য। সেবা করতে পারে না, কিন্তু তার প্রাণের থেকে অধিক প্রেম তার প্রতি আছে। ঠিক সেই প্রকার সমস্ত দেবদেবী আদি আমার গোবিন্দের এক পরিবার। এদের প্রতি ভক্তি করো, শ্রদ্ধা করো, কিন্তু প্রাণের আরাধ্য গোবিন্দকে দাও, আর কারোর জন্য এই মনটা নাই। যদি তুমি অন্য স্থানে মন দাও, তার জন্য কি হবে না? পুণ্য তিন প্রকারের হয়। এক সাধারণ, আমি পাপ আর পুণ্য বলেছি প্রথমে। পাপের কথাটা পুরো বলে বলে একবারে নরক পর্যন্ত বিভাগ করে সবগুলা বুঝিয়ে দিলাম। বুঝতে কারো কষ্ট হচ্ছে নাকি? ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে একবারে? কোন পাপে কোন রোগ হয়, কোন নরক হয়, কোন দিকে গতি করে, সব পুরো বিস্তার করে দিলাম। কত কোথায় ছিলে আজকে? আমি বলেছিলাম যে আজকে এই সম্পর্কে বিস্তার বর্ণনা হবে। খুব ভালো কথা বসে। যদি পঙ্গত যখন আরম্ভ হবে না, যদি সময়ে না আসো, যত ডাল পনির রসা সব বাটা হয়ে যাবে, শেষে ওই চাটনি একটু মুখে দিয়ে বাড়ি যাবে। আর কি হয়ে গেছে পুণ্য। প্রশ্ন কি ছিল? ভাগ্য কারে বলে? নরকটাও ভাগ্যের দ্বারা হয়েছে, ব্যাধিটাও ভাগ্যের দ্বারা হয়েছে। কর্ম করেছে যেমন, সে কর্মের দ্বারা হয়েছে। বাকি থাকলো পুণ্য। পুণ্য তিন প্রকারের। এই জগতের যারা সাধারণ পুণ্য করে, অন্নদান, গোদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান, দরিদ্র নারায়ণ সেবা আদি করে, এর দ্বারা কেউ বিদ্যা দান করে, কেউ হসপিটাল দান করে, কেউ গৃহদ্বার দান করে, এর দ্বারা কি হয়? এই জগতে সেই পুণ্যের বলে ধনী, মানি, জ্ঞানী, গুণী, রাজা, নেতা, পদাধিকারী হয়ে যায়। যেমন যেমন দান করেছে তেমন তেমন পেয়েছে। প্রজা পালন করছে তো পরের জন্মে রাজা হয়ে যাবে। অন্ন দান করছে তো প্রচুর ধনী হয়ে যাবে। ধন দান করছে, সেও ধনী হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পুণ্য উদ্ধার হবে না। এই পুণ্যে উদ্ধারের রাস্তা নাই। দ্বিতীয় পুণ্য জয়ন্তী দেবতা দেবান, যারা দেব দেবীর পুজো করে, সেই পুণ্যের বলে দেবলোকে চলে যায় মৃত্যুর পরে। পিতৃ জাতি পিতৃব্রতা, যারা পিতৃগণের অর্চন পূজন করে, তারা মৃত্যুর পরে পিতৃলোকে ভূলোকে চলে যায়। যারা ভূত পূজা করে, তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে ডাকিনী, শাকিনী, যোগিনী, ভূতনি, পেতনি, আমাদের এই গৌহাটি, কামাখ্যা আদিতে বিভিন্ন স্থানে এগুলি প্রচুর আছে। তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে করা। এর দ্বারা কি করে না, এর যারা পরের জন্মে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে ভূত হবে সুনিশ্চিত। এই জন্মে দেখতে ভূতের থেকে কোনো অংশে কম না। হাড় মালা টালা পরে দেখতে ভূতের মতোই লাগে। আর মরার ভূত জনি যাবে, প্রেত জনি যাবে, ডাকিনী শাকিনী হবে, এ সুনিশ্চিত। ঠাকুরজি বলছেন জানতি মজ্জা যেন অভিমান, যারা আমার অর্চন পূজন করে তারা আমার লোকে যায়। যারা ভগবানের অর্চন পূজন করে তারা ভগবত লোকে যায়। অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন দেব দেবীর পুজো করে দেব লোকে গিয়ে ক্ষতি কোথায়, আর তোমার লোকে গিয়ে লাভ কোথায়? আমি দেব দেবী পুজো করলাম, স্বর্গে যাব, স্বর্গে আনন্দে সুখ ভোগ করব। এই প্রশ্ন কি করছেন? প্রহ্লাদ জিকে সহপাঠীগণ করছেন। প্রহ্লাদ জি বলছেন স্বর্গের সুখ যা, আর আমাদের মৃত্যু লোকে শুকর শুকরি যে বিষ্ঠার মধ্যে পড়ে খাচ্ছে না, সেই সুখটাও সমান। এতে কোনো পার্থক্য নেই। স্বর্গেতে ইন্দ্রায়ী দেবতাগণ অমৃত পান করে যে সুখ পায়, এখানে শুকরও বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করে ওই সুখ পায়। যারা স্বর্গ রাজ্যে যাবে, সুখ ভোগ করবে, তারা কতদিন ভোগ করবে? আচ্ছা একটা কথা বলো, মনে করো গরমের ছুটি কাটানোর জন্য কেউ
ঠান্ডার দেশে কোথায় কোথায় যায়? ঠান্ডা দেশে আরে ঘুরতে যায় না, কোথায় কোথায় যায়? শিলং চলে যায়, খুব শিলংকে ভালোবাসে। কেউ দেহরাদুন চলে যায়, কেউ আবার কোথায় যায়? বিদেশে চলে যায়। কোন কোন দেশে? ঠান্ডার দেশে চলে যায়। কতদিন থাকতে পারবে ওখানে? না পকেটে ঠনঠনি যতক্ষণ আছে, ঠনঠনি শেষ না নামলে ধাক্কা মারে বার করে দেবে। সেই প্রকার তুমি স্বর্গরাজ্যে পূর্ণ করে গিয়ে কতদিন থাকবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুন, এরা ততদিন থাকবে এদের পুণ্য যতদিন আছে, আর পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে আবার মৃত্যু লোকে চলে আসে। আর আমার লোকে গেলে কি লাভ জানো? যত গত্বা ননিবর্তন্তে, যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না। তদ্ধামং পরমং, আমার কাছে একবার চলে গেলে আমি আর কোনোদিন তাকে জন্ম মৃত্যু চক্করে পাঠাই না। আরে এবারে বলো, দেবদেবী পূজা করে মন কিন্তু আমাদের কাছে এক। এই এই বাবু সরে আয়, সরে আয়। ঠিক আছে, ভালো করে বলো, ভালো করে বলো যে কি শরৎ। তো আমাদের কাছে মন কয়টা গো? মনে মনে এই মন কয়জনকে দিতে পারো? না কয়জনকে দিয়ে বসে আছি? জন্মের পরে মা বাবা নিয়ে নিল, তারপরে সহপাঠীরা মন নিয়ে নিল, স্কুলে পড়তে পড়তে বন্ধু জুটলো, তারাও নিয়ে নিল, তারপরে বান্ধবী জুটলো, সেও নিয়ে নিল, তারপরে পত্নী এলো, সেও নিয়ে নিল, তারপরে ছোট ছোট শিশু রাজি হলো, তারাও বালগোপাল, তারাও নিয়ে নিল, অফিসে গেলাম, অফিসাররা মন নিয়ে নিল, দেবদেবীর পুজো করলাম, যত প্রকারের সব দেবদেবীরা মন ভাগ করে নিল। আমার গোবিন্দের জন্য মন কোথায়? যদি থাকতো, একাদশী ব্রত যদি করতে বলা যায়, লাখো ব্রত করবে, শনিবার, সোমবার, শুক্রবার, গুরুবার, পূর্ণিমা সব ব্রত করবে। একাদশী ব্রত করতে বললে বাবা থাকতে পারি না, কি করব? না খেয়ে থাকতে পারি না, একাদশী করতে পারি না। ঝগড়া হয়ে যাবে পতি পত্নীর মধ্যে, খাবো না, আদর করে ডাকবে, ঠিক আছে চল, যা হয়েছে খাবো না। বেশি কথা বললে বাবার বাড়ি চলে, ওটা হলো কোপ ভবন। আগেকার দিনে রাজাদের ঘরে রানীদের জন্য কোপ ভবন থাকতো না, এখন বাবার বাড়ি হলো কোপ ভবন। বেশি কথা বললে কোপ ভবনে চলে যাবে। প্রশ্ন এখানে, যার জন্য আমি কার্য করলে আমি উদ্ধার হয়ে চলে যাব, তার জন্য করতে আমরা রাজি নাই। অথচ পাপ কর্ম করতে রাজি আছি, করছি, আর আমার ভাগ্যে ছিল। কি করে দিয়েছে ভাই? ভাগ্য তো নিজে নিজে করেছো, কেউ তো করে দেয় নাই। এখানে কি বললেন? তাহলে এই যে দ্বিতীয় কর্ম হলো, এর দ্বারা কি লাভ হলো? না স্বর্গবাস হলো, আর স্বর্গ থেকে আবার মৃত্যু লোকে মরার জন্য চলে এলো। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী ধরে শুয়ে গেল। এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এ চলতে থাকে। এ হলো দ্বিতীয় প্রকার কর্ম। তৃতীয় প্রকার কর্ম, একে সুশ্রুতি বলা হয়। তৃতীয় প্রকার কর্ম 24 একাদশী ব্রত, অষ্টমহাদ্বাদশী ব্রত, নব জয়ন্তী ব্রত, চাতুর্মাস্য ব্রত, পুরুষোত্তম ব্রত, নিয়ম সেবা ব্রত, কার্তিক ব্রত, ঊর্জা ব্রত, কাত্যায়নী ব্রত, দামোদর ব্রত। এই সমস্ত ব্রত কি বলে? সুকৃতি। যে সব পুণ্য দেয়, এই পুণ্যকে সুকৃতি বলে। আর এই পুণ্যের দ্বারা কি লাভ হয়? সৎসঙ্গমং চ লভতে পুরুষো যদা। যতগুলি কর্ম বলে এলাম, তার মধ্যে এই যে কয়টা ব্রত বললাম শেষে, এই কর্মের দ্বারা হরি কথা লাভ হয়, সৎসঙ্গ লাভ হয়, সাধু সঙ্গ লাভ হয়।
যেগুলি বলেছি কোনো কাজে না। যদি দান কালী পূজাতে দিই তাতেও পুণ্য হবে, আর দান যদি হরি নামে হরি কথায় দিই তাতেও পুণ্য হবে। দুই পুণ্যের পার্থক্যটা কি? কালী পূজায় দুটি বস্তু, পাপ হবে পুণ্য হবে। দুর্গা পূজায় দিলাম পাপ হবে পুণ্য হবে। কেন না? ওখানে পুণ্য কর্ম পূজা তো করবে, পরে যে ঘাড় মুড়ে খাবে আর মদ্যপান করবে সে পাপটা কোথায় যাবে? আর নাঙ্গা নাচ নাচাবে, কি নাচাচ্ছে কি নাচাচ্ছে না অর্কেস্ট্রা নিয়ে, এই যে পাপটা হবে পাপটা কোথায় যাবে? না উজ্জোগী কর্মকর্তা চ বুদ্ধি দাতা দৈবচ পাপ বা যদি বা পুণ্যং সমভাগ বিধিয়তে, যে উজ্জোগ করলো, যে কর্মকর্তা হলো, যে বুদ্ধিদান করলো, তাতে যে অর্থ দিল, শারীরিক শ্রম দিল, যত কিছু দিয়েছে এই পাপ বা পুণ্য সমান ভাগে ভাগ। যদি আমি ভগবত সেবায় হরি কথায় হরি অর্চনে সাধু সেবায় দিই না, ওখানে মদ্যপান মাংসাহার এ তো কোনো প্রশ্নই নেই। আছে নাকি কোনো? সিধা সিধি ভগবত সেবায়। কিন্তু ওই পুণ্যের দ্বারা আসতে হবে যে কালী পূজায়, দুর্গা পূজায়, চণ্ডী পূজায়, ইন্দ্র পূজায় আমি যে পুণ্যটা পেলাম পাপটা তো ভোগ করবো থাকলো। পুণ্যটা যে পেলাম ওই পূজাতে কি হবে? এই পুণ্যের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হবো, আবার আমাকে মৃত্যু লোকে আসতে হবে। আর যে হরি কথায় ভগবত সেবায় আমি যে দিলাম এই পুণ্যের দ্বারা কি হবে? না সৎসঙ্গ হবে। সৎসঙ্গের দ্বারা আমার চেতনা শুধরাবে, আচার আচরণ শুধরাবে, আমার জীবন শুধরাবে, পরিবার শুধরাবে, সমাজ শুধরাবে। ওই দ্বারা আমি হরি কথা শুনতে শুনতে শ্রী হরির চরণ প্রাপ্তি হয়ে যাবে, উদ্ধার হয়ে ভগবত চরণে চলে যাবে। এক ব্যক্তি মরতে গেছে, আত্মহত্যা করবে, শাশুড়ি আর বউ ঝগড়া করে একজন দেখে নিয়েছে, বলছে বিষ খাবে না, খবরদার বিষ খাবে না, তো প্রেত জন্য চলে যাবে। ঠিক আছে, বিষ খাবো না, আমি ট্রেনের তলায় মরবো। ট্রেনের তলায় মরতে গেছে, ও মাটির চাকরি ছিল, তার নামে অনেক টাকা পয়সাও আছে, একটু ঠেলে দাও তো, একটু একবারে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেছে। যদি গঙ্গা এরকম থেমে যায় স্রোত বইবে কে? এমন সময়ে ট্রেন আসছে আর ওই মহিলাটি মরতে গেছে, পেছন দিয়ে একজন ডাক দিয়ে বলছে, মামনি মরো না, মরো না, শোনো শোনো, আমি মরবো, তুমি ডাকছো আমার, তুমি তো চলে যাবে, চাকরির যে কাগজপত্র গুলো আমার দাও না, তাহলে আমি যদি চাকরিটা পেয়ে যেতাম। ঠিক আছে, নিয়ে যা, একটা ট্রেন পালিয়ে গেছে, মরতে পারেনি। আবার একটা ট্রেনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, মরবে। তখন পড়তে যাবে, একজন বলছে, মামাটি দেখো তুমি পড়ে যাবে না, শোনো আমার কথা শোনো, তুমি তো মরে গেলে টাকাগুলো ব্যাংকওয়ালা খেয়ে যাবে, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টটা আমার নামে ট্রান্সফার করে দাও টাকা পয়সাগুলো, তারপরে মরে যাবে। বলে ঠিক আছে, তার নামে করে দিল। করে দেওয়ার পরে আবার মরতে গেছে, ট্রেন আসার অপেক্ষা করে ট্রেনটা পালিয়ে গেছে, মরতে গেছে, বলছে মামাদি দাঁড়াও দাঁড়াও। আরেকজন এসে বলছে, তোমাদের ঘর বাড়ি গুলো আছে তো কাউকে দাও না, সেগুলো তো লোক কে নেবে, শুধু সরকার নিয়ে নেবে, আমার নামে একটু করে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, লিখে দিল। আবার ট্রেন দেখতে 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 সারাটা রাত কেটে গেছে, ও মরতে পারে না। সব শেষে দেখে আমার কাছে কিচ্ছু নাই, মাত্র আছে কত না 17.5 টাকা আছে। ওই টাকাটা নিয়ে বলে এখানে মরতে দেবে না, ফাঁসি লাগিয়ে মরবো। এই বলে দোকানে গেছে, দোকানে গিয়ে বলছে একটা দড়ি দাও তো, বলে কি করবো না, ফাঁসি লাগিয়ে মরার জন্য দড়ি চাই। কত টাকা দাম? না 17.5 টাকা দাম। বলছে 50 পয়সা কম হবে না? দোকানদার বলছে মরার পরে তুই 50 পয়সা নিয়ে যাবি নাকি, 50 পয়সা কম না বলছিস, কি করবো? এই দড়ি নিয়ে মরতে গেছে, এক সাধু বাবার সাথে দেখা হয়েছে। সাধু বাবা বলছে, এই মা তুমি কি করবে, মরতে গেছো, মরছো কেন? বলে না, সংসারের যন্ত্রণা, স্বামী ভালোবাসে না, শাশুড়ি ঝগড়া করে, দিন রাত খোঁটা দেয়, আমি আর সহ্য করতে পারছি না, ওই জন্য আত্মহত্যা করলাম। আরে এখানে ফাঁসি লাগিয়েছে, মরবে, এখান থেকে যদি মনে করো ফাঁসি লাগানো মাত্রই কেউ দড়িটা কেটে দেবে, তুমি তো আধ মারা হয়ে যাবে, পুরা পুরা মরতে পারবে না।
তাহলে কি করবো? এক কাজ করবো, এই যে নদী আছে না, নদীতে জলের ভৌরি দিচ্ছে, ওইখানে গিয়ে ডুবো, দু চার পাক লাগিয়ে উপরে উঠাই দেবে, রাধে রাধে হয়ে যাবে। সেখানে যখন ঝাঁপ দিতে যায় তখন সাধু বাবা পেছন ধরেছে, কি বলছে, "এই মা, বলেছিলাম তো এখানে পড়লেও না বেঁচে যেতে পারো, যদি দু চার পাক লাগিয়ে উপরে ভাসিয়ে দেয়, কেউ যদি তুলে নেয়।" আরে বাবা, পড়তে কি দেবে না, কোথায় পড়বো আমি? যেখানে যাই কেউ না কেউ পেছনে পড়ে। এক কাজ করো, চলে যাও, এই যে যেখানে হরি কথা হচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছ হরি কথা হচ্ছে, বলে হ্যাঁ, ওইখানে গিয়ে বসে যাও, ওইখানে গিয়ে বসে যাও, একটু কিছুক্ষণ হরি কথা শোনো, তারপরে আপনা আপনি তোমার মরার রাস্তা, মরতে হবে না, তোমার মরার রাস্তা চলে আসে। এই কোথায় বসে গেল, বসা মাত্রই ব্যাসজি বলছেন, তুমি তো মরার জন্য, যেন মনে হয় ওকেই বলছি, তুমি তো মরার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। বিচার করে দেখো তো সংসার কত স্বার্থী। তুমি মরার পূর্বে তোমার সম্পদা নিয়ে নিল, তোমার চাকরি নিয়ে নিল, তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে নিল, সম্পত্তি বাড়ি নিয়ে নিল, তোমাকে তো কেউই বাঁচায় নাই। যে তোমার হৃদয়ে বসে আছে প্রাণ গোবিন্দ, যার জন্য তুমি শরীর পেয়েছো, যে শরীরের দ্বারা ভগবানকে ভজন করা হবে, সেই শরীরকে তুমি নষ্ট করে দেবে, এরপরে কি তুমি সেই শরীরটা পাবে? কাদের জন্য মরতে যাচ্ছ? জীব বেঁচে আছে নিজের জন্য, জীব ভজন করবে নিজের জন্য, ভগবানকে উপরে রাগ করে, চোরের উপরে রাগ করে মাটিতে ভাত ঢেলে খেলে চোর কি আসবে তোমাকে খাওয়াতে? যারা তোমার সম্পদ আজ সব নিয়ে নিয়েছে, মরতে গেলে তারা তোমাকে বাঁচাবে? তুমি তো প্রেতজনই চলে যাবে, তোমার তো উদ্ধারও হবে না। আর তোমাকে বাস্তব ঘটনা বলবো, নিজের কথা বলবো। 28 বছর বয়সের সময় শ্রীরাম বৃন্দাবনে থাকা অবস্থাতেই একদিন কোনো কারণে মনের বহু বড় ব্যথা দুঃখ উঠেছে। রেল লাইনে পড়ে মরার জন্য আমি চলে গেছিলাম। চৈতন্য মঠ আছে বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনে ঢোকা মাত্রই সামনে চৈতন্য মঠ পড়বে, সেখান থেকে ডান, তার পেছনে ডান দিকে হলো রেল লাইনের রাস্তা বৃন্দাবন স্টেশনে, বাম দিকে রাধানিবাস বলে একটি আশ্রম আছে। তদানীন্তন সময়ে শ্যামসুন্দর সঙ্গীতাচার্য শ্যামসুন্দর পণ্ডিতজি, উনি পরম সন্ত এবং ভাগবতী কথা বলছেন, সুন্দর ভাগবত কথা বলছেন। জাস্ট ওখানে মনে আমি রেল লাইনের দিকে যাব, ভাগবতী কথা কানে এসে লাগলো, কি জানি মন কেমন বললো, মরে তো যাব, একটু ভাগবত শুনে চলে যায়, মরার আগে একটু ভাগবতী কথা শুনে চলে যায়। আর যেমন এই ভাগবতী শোনার জন্য ভেতরে ঢুকেছি, শ্যামসুন্দর পণ্ডিত যেভাবে বলছেন, যেন মনে হলো সিধা আমাকে বলছেন, সংসারের চক্রে পড়ে তুমি মরতে চাইছো, মরার জন্য উদ্যত হয়েছো। আরে একই কোনদিন ভেবেছো কোথায় তোমার জন্ম হয়েছে? রাধারানী সেখান থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে দুয়ারে ফেলে রেখেছেন। আজ যদি তুমি রাধারানীকে চিন্তা করো, তার চরণে আত্মসমর্পণ করো, কখনো না কখনো রাধারানী তার ঘর থেকে বেরোতে ঢুকতে যেদিনকে তোমার ওই তার ইচ্ছে চাহনি একবার দৃষ্টি পড়ে যাবে, জীবন তোমার আলোতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাবে। মৃত্যুবরণ করে কি লাভ পাবে? যাও শ্রী রাধারানীকে স্মরণ করো, তার চরণে মন দিয়ে পড়ে থেকো, এই মন থেকে একটু ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দাও। এই কথা শুনতে শুনতে দু চার পাক লাগিয়ে সিধা গোবিন্দ চরণে যাওয়ার রাস্তা খুলে দেবে, আর আত্মহত্যা করতে যেতে হবে না। বাস্তব জীবনে যদি ওই দিন কেউ ওই কথা এই দাসের জীবনে না আসতো, আজ তোমাদের সামনে এ ব্যক্তি থাকতো, 5 বছর বয়স সমাপ্ত হয়ে যেত, তোমাদের সামনে থাকতো না এই ব্যক্তি। হরি কথাই টেনে নিয়ে এসে জীবনে পৌঁছেছে। অতএব সৎসঙ্গ হরি কথা জীবনকে শুধরে দেয়, এবং এই হরি কথা এত সহজে পাওয়া যায় না। ভাগবত মহাত্মাতে বলছেন, কোটি জন্ম সমুত্থেন পুণ্যে নৈব তুলভ্যতে, কোটি কোটি জন্মের পুণ্য একত্রিত করিও এটি পাওয়া যায় না।
এই জন্য বললেন ভাগবতেন বহু জন্ম সমর্জিতেন, বহু বহু জন্মের সমর্জিত পুণ্যের দ্বারা সদ্ভাগ্যের উদয় হয়। আর তার দ্বারা কি হয়? সৎসঙ্গম চলভতে পুরুষো যদা বৈ, তখন সৎসঙ্গ লাভ হয়। আর সৎসঙ্গের দ্বারা কি হয়? অজ্ঞান হেতু কৃত মোহ মদান্ধকার, অজ্ঞান জনিত যে আমাদের মনে মোহমদের অন্ধকার, না সংবিধায় হৃদয়োদয়তে বিবেক, এই অন্ধকার বিনাশ হয়ে যায়, অজ্ঞানতা নষ্ট হয়ে যায়। জীব নিজেকে নিজে চিনতে পারে, আমি কৃষ্ণ দাস, আমি ভগবত দাস। জীব তখন বুঝতে পারে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। কৃষ্ণ ভুলি এই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া ধরে দেয় সংসারী আদি। কবু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়, দ্বন্দ্ব জলের আগ হইছে নদীতে চুবায়। পিশাচি পাইলে যেন প্রতিচ্ছন্ন হয়, মোহগ্রস্ত জীবের হয় সেবা উদয়। কাম ক্রোধের দাস তার লাথি খায়, ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়, তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচি পালায়, কৃষ্ণ মন্ত্র পায়, কৃষ্ণ নিকটতে যায়। এই সৎসঙ্গ হরিকথার মহিমা যে ভগবানকে প্রাপ্তি করিয়ে দেয়। জন্য পাপ বৃত্তি, পাপ কর্ম করা ভাবনা একে দূরে সরাও, রাক্ষসী ভোজনকে দূরে হটাও, সদাচারী হও, ভগবানের ভজন করো, ধীরে ধীরে নিজেকে সংস্কার করো, নিজেকে পরিবর্তন করাও। তবে গিয়ে জীবনে সুখ আসবে, স্বচ্ছন্দ আসবে, ভগবত প্রেম আসবে, ভগবানকে প্রাপ্তি হবে, সমাজ শুধরাবে। আর পাপ কর্ম করে যদি লাখো কপালে চাপড়াই, আমার ভাগ্যে ছিল হয়ে গেছে, আমার কর্মে ছিল এই হয়েছে, কোন কালে শুধরাবে না। কারণ লাখো কোটি জন্মের কর্মফল আমাদের দাঁড়িয়ে আছে। শত কোটি জন্ম জীবের চলে গেলেও কর্মফল নষ্ট হয় না। অবশ্য কর্ম শুভাশুভম, অশুভ কর্মের ফল নিশ্চিত রূপে ভোগ করতে হয়। সেই ভাগবতে বলছেন কর্মাণি, এই বাত মনীশ্বরে যে একবার গোবিন্দ চরণে শরণাপন্ন হয়ে যায়, সমস্ত কর্ম বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায় আর সিধা গোবিন্দ চরণে প্রাপ্ত হয়ে যায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতাতেও বলছেন মাম এগো যে ভবদ্বন্তে মায়া মেতাম তরন্তিতে, যে আমার শরণাপন্ন হয় আমার মায়া কাটিয়ে আমার লোকে চলে আসে। শরণাপন্ন হওয়ার লক্ষণ এটি না। যদি মনে মনে ভাবি আমি তো দীক্ষা নিয়েছি, বাস শোয়ার সময় একবার হরিবল হরিবল করে দেবো, হয়ে গেল, কোন জন্মে হবে না। দিনভর পাপ করবো আর রাত্রে শোয়ার সময় একবার হরিনাম করবো, কোন জন্মে হবে না। এর জন্য সমর্পিত হতে হবে, নিজেকে ভগবানের নিমিত্ত দান করতে হবে, নিজেকে কর্ম করতে হবে, তবে গিয়ে শুধরাবে। যাই হোক, আর আগের দিকে যাব না। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে উত্তর দাও। আগামীকাল কার বাড়িতে হবে কথা? আরে নাম তো কিছু আছে ভাই, পাশের বিল্ডিং বললে কি বুঝবে? এ পাশেও বিল্ডিং আছে, এ পাশেও আছে, এ পাশেও আছে। কি এই মিনু রাধে জানে। বলি আপনি বলি ও পপ্পু বলি। আচ্ছা আচ্ছা, কি পপ্পু বলি কি আছেন এখানে কাছে, তোমরা নিশ্চয়ই জানবে। ওনার বাড়িতে কালকে হবে, সবাই মিলে ওখানে এসো। আর কারো কোনো জানার ইচ্ছা আছে, আর যদি প্রশ্ন থাকে সংখ্যা মিটে যাবে বলো। তাহলে কোনায় আরম্ভ করবে কালকে? 6:30 আসবে তো না? আমাকে বলবে 6:30 আসবে, 8টায়। ওখানে কিন্তু তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে, 6:30 নেই, 6টায় আরম্ভ হবে। কারণ 6টায় আরম্ভ না করলে লোকের বাড়ি ওখানে, প্রত্যেকের অসুবিধা হবে।
এই জন্য 6টায় অবশ্য আরম্ভ করতে হবে, সবাই মিলে 6টায় চলে এসে। যারা ব্যবস্থা করে তাদেরকে বলবো, রিন্টু ওখানে গিয়ে তুমি 5টার সময় থেকে আসন টাসন করে সব রেডি করে দেবে। তুমি ওই শেষের সময় আসবে ওটা বললে হবে না। মানে আসন আদি করা, যা ব্যবস্থা করা, ফুল তুলসী চন্দন ধূপ দীপ মালা যেগুলি ব্যবস্থা করা, তুমি গিয়ে ওখানে অবশ্য করবে। আমি পুনরায় বলছি, তোমাদের কারো কোনো যদি শঙ্কা থাকে, জানার ইচ্ছে থাকে, আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, বলে বলবো। পরশুদিন কি কার বাড়ি হবে? পরশুদিনকে শ্রী রাধে পরপর আমাদের প্রায় 18 তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন রাত্রিতে পাঠ হবে। দিনের বেলায় আমি তো আছি, যদ্যপি দিনের বেলায় একটু ভিক্ষা আদি করার আমার রাধা মাধবের উৎসবের জন্য একটু প্রয়োজনীয়তা আছে। হ্যাঁ, এবারে বলে দিই আপনাদেরকে সবাইকে, আজকে এখানের পাঠ বিশ্রাম হয়ে যাবে। আগামীকাল শুক্রবার না, বিজয় একাদশী ব্রত, শুক্রবার তো কালকে বিজয় একাদশী কে কে করে? মানে একাদশী ব্রত কারা কারা করে? হাত তুলে দেখি। প্রায় সবাই করে। ব্রত করো তো? শিবাবু করে? করো একাদশী? আচ্ছা, রুটি খেয়ে কতজন ব্রত করো বলো? যারা রুটি খাও, রুটি কারা কারা খাও একাদশীতে? তুমি খাও? তুমি খাও রুটি? সে বাবু খায়? তোমার বাবু ওখানে বসে আছে, রুটি খায় নাকি? একাদশীতে রুটি আদি সুজি ছোলা মুগ এগুলি কেউ খাবে না। একাদশী কালকে ব্রত আছে, সবাই অবশ্য ব্রত করবে। পরদিন শনিবার সূর্যোদয়ের পর বেলা 10টার মধ্যে বিজয় একাদশী ব্রতের পালন, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর নিত্যকর্ম শেষ করে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করবে। এর দ্বারা তোমাদের ব্রত পালন হবে। কালকে বাড়িতে দীক্ষা ব্যবস্থা আছে? আচ্ছা, কাল মধ্যাহ্ন মানে 10টার দিকে দীক্ষার ব্যবস্থা আছে বাড়িতে। তো বিজয় কবিরের কাছে কার বাড়িতে একটু জানি। শনিবার দিন বিজয়া একাদশী ব্রতের পালন, সুজাতা দেবীকে তার বাড়িতে বিকালে পাঠ আছে। রবিবার দিন এটি কার বাড়ি? বিবার বাড়িকে বাড়ি পাঠের ব্যবস্থা আছে। সোমবার দিন কি খালি আছে? যদি সোমবার দিন খালি আছে জিজ্ঞাসা করো, খালি আছে? সোমবার যদি কারো বাড়ি পাঠ হওয়ার থাকে তাহলে করাতে পারো, সোমবার দিন খালি আছে। মঙ্গলবার দিন রিন্টুর বাড়িতে প্রসাদ এবং মন্টির বাড়িতে ভাত। রিন্টু আর মন্টি। বুধবার দিন খালি আছে না? বুধবার দিন খালি আছে। একটু এদিকে আসুন, আমি ওখান থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করলে শোনা যাবে না আমাকে।
দুবারে কার বাড়ি আছে? না, তার আগে বছর বাইরে বৈষ্ণবতে শ্রাদ্ধ হবে, তো সেদিন আর সেবা হবে না। তো আমি বলছি বুধবারটা তো খালি আছে, দুপুরবেলা পাঠ বা সেবা চলবে হবে। লক্ষ্মীর বাড়ি, লক্ষ্মী লক্ষ্মী দিন একটু বন্ধ করছো বাবা, দরজাটা লাগাই আমি। ঠিক আছে। বুধবার দিনকে পাঠ আছে, আর বৃহস্পতিবার দিন 19 তারিখ, সেদিনকে সারাদিন থাকবো। সন্ধ্যায় আমাকে চলে যেতে হবে। এখনো কোনো ফাইনাল হয় নাই কোন জায়গায় যাবো। বলেছিলাম সোমবারে খালি আছে, সোমবার খালি আছে। যদি কারো বাড়ি হওয়ার করতে পারো, সোমবার দিন খালি আছে, মানে 16 ফেব্রুয়ারি 3রা ফাল্গুন সোমবার খালি আছে। তো এই হলো আমাদের পাঠের রেগুলেশন, চলবে প্রতিদিন। সবাই অবশ্য গ্রুপে যাবে। সবার কাছে আমার এক নিবেদন আছে, শ্রীরাম বৃন্দাবনে শ্রী রাধা মাধব কুঞ্জ কুটিরে আমাদের আসছে 11 এপ্রিল থেকে 21 এপ্রিল পর্যন্ত রাধা মাধবের প্রাকট্য মহোৎসব। এই প্রাকট্য মহোৎসবে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। আমি দুদিন ধরে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি, যারা পান নাই নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে দাও তো, হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেন। যারা যারা পান নাই হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেন, কারণ কে কে পেয়েছে যারা বুঝতে পারবো না, যারা পান নাই হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেন। নিবেদন আমি একটু করবো, আজকে যদি কেউ নিয়ে থাকেন দিয়ে যাবেন, আর যারা আনতে পারেননি আরো কয়েকদিন পাঠ আছে তার মাধ্যমে এসে দিয়ে দেবেন। আর যদি অসুবিধা বোধ হয় যে এখন আমার কাছে ব্যবস্থা নেই, তাহলে এই পত্রের মাধ্যমে এতে গুগল পে, ফোন পে, পেটিএম নাম্বার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার সব দেওয়া আছে। যার যেমন সুবিধা হবে একটু আর্থিক সহযোগ করবেন। আমাদের রাধা মাধবের উৎসবে 11 দিন ধরে ভাগবত সপ্তাহ, নামযজ্ঞ, অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ, সাধু মাহান্ত সেবা, যমুনা পূজন আদি বিবিধ উৎসব আছে, চন্দ্রযাত্রা আদি সব আছে। এই জন্য যদি সম্ভব হয় আপনারা যথাসম্ভব প্রয়াস করবেন আর্থিক সহযোগ দেওয়ার জন্য। এছাড়াও আরো একটি কথা আমি সূচনা দিয়ে, আমাদের প্রত্যেক দ্বাদশীতে আমাদের আশ্রমে এক সাধু সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি দ্বাদশীতে কিভাবে হয়েছে না, ভক্তগণ প্রতি দ্বাদশীতে কেউ 100, কেউ 200, কেউ 250, কেউ 500 দেন, যে যতটুকু সম্ভব। শিলচর কেউ কিছু কিছু দেন, এখান থেকে যেমন রিন্টু, আমার এই মিনু, গোলাপি, এনারা কিছু কিছু করে প্রতি দ্বাদশীতে পাঠান। সবার নাম নেওয়া ঠিক হবে না, এনারা পাঠাতে থাকেন। যদি আপনাদের মনে হয় ঘরে বসে একাদশী ব্রত করার পরে দ্বাদশী দিনে প্রত্যেক দ্বাদশীতে সাধু সেবায় যতটুকু সম্ভব, এমন কেউ 10 টাকাও পাঠায়, এমন ভক্ত আছে যারা 10 টাকা পাঠায়, কেউ 20 টাকা পাঠায়, কেউ 30 টাকা পাঠায়, 50 টাকাও পাঠায়, সব প্রকার আছে। যে যতটুকু পাঠায় যাতে যেমন সুবিধা হয় অনলাইনে পাঠিয়ে দেয়, সেটা একত্রিত করে দ্বাদশীতে সাধু ভক্তগণের সেবা দেওয়া হয়। যদি আপনাদের মনে হয় যে করবেন, তাহলে এই পত্রের মধ্যে সমস্ত নাম্বার দেওয়া আছে, ওই নাম্বারে আপনারা পাঠাতে পারেন। আর একটি বিশেষ কথা, এই পত্রে যে নাম্বার দেওয়া আছে, আমার ফোন নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, যেমন নাম্বার আছে তেমন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাও আছে। প্রতিদিন বিকাল 4টা থেকে 5টা পর্যন্ত অনলাইনে আমি প্রত্যেককে গীতা পড়াচ্ছি। এরপরে উদ্দেশ্য আছে ভাগবত পড়াবো, এমনকি উদ্দেশ্য আছে আমাদের যে গ্রন্থ, পূজা পাঠের গ্রন্থ ছাপানো হয়েছে, এই গ্রন্থকেও আমি পড়াবো।
যদি আমার শিষ্যগণ যারা অথবা যারা শিখতে চায়, যারা আমার শিষ্য অশিষ্য নিয়ে এখানে কোনো কথা নাই, যারা শিক্ষা করতে তৈরি হয় তারা যদি অনলাইনে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে আমি ওনাদেরকে, যেহেতু উচ্চারণ করতে পারবে না, অনেকে আছে পড়তে পারে না, আমি তাদেরকে উচ্চারণ করিয়ে মন্ত্র আদি শিখিয়ে দেবো। কিন্তু ওয়ার্কশপে যুক্ত হলে আমি গ্রুপ তৈরি করে দেবো এবং তাদেরকে লিঙ্ক পাঠাবো, সেই লিঙ্কে জয়েন হয়ে গেলে পড়তে পারবে। প্রথমে গীতা পাঠে আগে যুক্ত হও, গীতা পাঠে যুক্ত হওয়ার পরে আমি পরিস্থিতি দেখি এদের ভাগ করে জয়েন করে দেবো। ওই দিন 4টা থেকে 5টা এটা চলতে থাকে। কারো যদি গ্রন্থ প্রয়োজন হয় গ্রন্থ নিয়ে নেবেন, গ্রন্থ আছে। ঘুম থেকে ওঠার পরে রাত্রে শয়ন পর্যন্ত প্রতিদিন ভগবত কর্ম কি কি করতে হবে এখানে সব নির্ধারিত ভাবে দেওয়া আছে। প্রথম অবস্থায় করতে হবে। তবে আজ এখানে বিশ্রাম দিই। রাধা মাধবের সেবার জন্য যে যেমন পারবেন একটু সহযোগ দেবেন, এই কথা বলে এখানে বিশ্রাম দিই। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করে কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচন্দ্র প্রণতি অর্পণ করি। নিতাই গৌর হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম, বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। রাধে গোবিন্দ ভজো রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ভজো বৃন্দাবন চন্দ্র। হাসাহাসি বন্ধ করো, কীর্তন করতে হবে। রাধে গোবিন্দ ভজো রাধে গোবিন্দ, পিছিয়ে যা, রাধে গোবিন্দ ভজো বৃন্দাবন চন্দ্র। মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, রাজেশ্বরী বিনোদিনী কানকুল চন্দ্র, ললিত বিশাখায়াদি চতুর্দশী বৃন্দ, মঞ্জুরিয়াদি মঞ্জুরিয়ানন্দ, জয় জয় পূর্ণমাসী কুন্দলতা, জয় বীণা বৃন্দ, জয় জয় পূর্ণমাসী কুন্দলতা, জয় বীণা বৃন্দ। তোমরা সবে মিলে করো দয়া, আমি অতি মন্দ, কৃপা করে দাও যুগল চরণার বৃন্দ, রাধে গোবিন্দ, ও যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে 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 জয় রাধে। জয় রাধে
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्रते वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत श्री भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से तार दे श्री भगवान की है आरती पापियों को भगवान की है आरती पापियों को पंचम वेद में पंचम वेद में राम है नवज्योति जगत में बाला है नवज्योति जगत में बाला है नव जग आरती पापियों को आरती श्री आरती सुख करने दुख हरने सुख दुख हरने आरती श्री राम यही घनश्याम
प्रभु महिमा की आरती कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे जय जय श्री राधे बोल बोल श्री भगवान सवार गुरु भगवान की सवार गुरु महाप्रभु की सवार गुरु सुंदर की लाल की चांद का लाल की राधा रानी भगवान की भक्ति भगवान की गिरिराज भगवान की सदगुरु कृष्ण की हरिनाम संकीर्तन की
श्रीमद भागवत भगवान की श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री महाराज की श्री बोलचंद जी महाराज की श्री भागवत भक्ति पुराण महाराज की श्री भागवत भक्ति की सब वस्तु भगवान की हरे राम भगवान की अमर अमर श्री महाराज की जय जय श्री राधे। আজকে প্রধানের এখানে ইসলাম যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করে কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচরণের সঙ্গে গণতি অর্পণ করি সবাই মিলে ভাগ্যচিতে প্রণাম করে তুলসী পত্র অবশ্য নিয়ে যাবেন।